تھر میں کوئلے، چنیوٹ میں لوہے کے ذخائر، قابل تجدید توانائی، انفراسٹرکچر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جاپانی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، جاپانی کمپنیز کو درپیش تمام مسائل ایک ہفتے کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی کا گٹھ جوڑ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تھا۔ گزشتہ 4 سال میں ذاتی مفادات کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو اسپیکر کے پاس استعفوں کی تصدیق کے لیے کیوں نہیں گئے؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ اسے عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا خطاب۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ سینٹ میں قائد ایوان اعظم نصیر تارڑ کا استدلال۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پیغمبر اسلام سے متعلق توہین آمیز بیانات کے سبب بھارتی سفارتی طوفان کی زد میں سعودی عرب، ایران، قطر، کویت اور افغانستان سمیت مسلم ملکوں کا شدید رد عمل۔ پاکستان کا بھارتی ناظم الامور سے سخت احتجاج۔ کویت اور قطر نے بھی بھارتی سفیروں کو احتجاجی مراسلے تھما دیے۔ عمان کے مفتی اعظم کی بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ اور ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، پانی زیادہ پئیں اور پیٹ کے امراض کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں، طبی ماہرین کی رائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو 86 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما قاصر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول ہے، دنیا بھر کے سرمایہ کار ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام آباد میں جاپان کے تمام بڑے صنعتی اور تجارتی شعبوں میں کام کرنے والی جاپانی کمپنیز کے نمائندوں اور سرمایہ کاروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جاپانی سرمایہ کار بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس ملاقات کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد نوید اظہر۔ وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں جاپانی کمپنیاں اپنی سرمایہ کاری سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے قیام پر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ تھر میں کوئلے، چنیوٹ میں لوہے کے ذخائر، قابل تجدید توانائی، انفراسٹرکچر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 90 کی دہائی تک پاکستان میں بہت سی جاپانی کمپنیاں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی پاکستان جاپان تعاون کو فروغ دے کر جاپان کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ Up till 90s, there was a mushroom growth of Japanese companies in Pakistan. You are all very visible in the city of Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta, and Japanese companies were establishing their offices. Large investments were taking place in textile, in automobile industry, and so on and so forth. Lots of trade delegations were visiting Pakistan. Pakistan delegations were visiting Japan, Tokyo. Youthful days, I used to also lead delegations. So, gone are those days. We must bring them back. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جاپان کا پاکستان کے لیے بڑے ڈونر ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور اب تک گزشتہ 7 دہائیوں میں جاپان نے پاکستان کو $13 ارب کی معاونت فراہم کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی کی ترقی ہمارے لیے قابل تقلید مثالیں ہیں۔ You have rebuilt your society and your nation after the Second World War to highest quality commitments and implementation, honoring agreements, honoring your
pledges and hard work, untiring efforts. This is unheard of, and we really need to emulate this model. وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے ہدایت کی کہ جاپانی کمپنیوں کو درپیش تمام مسائل ایک ہفتے کے اندر حل کیے جائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو ٹیکس فری کیے جانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ جاپانی وفد پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے جلد دورہ کرے. وزیر اعظم نے پاکستان میں جاپانی کمپنیوں کو درپیش تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کی. جاپانی کمپنیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت موجودہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وفد نے الیکٹریکل وہیکل مینوفیکچرنگ، فوڈ پروسیسنگ، اسپیشل اکنامک زون، ٹیکس سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر اور آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی وفد کی ملاقات مقامی اور بین الاقوامی کاروباری تجارتی اسٹیک ہولڈر سے بجٹ کے سلسلے میں ملاقاتوں کی ایک کڑی تھی. محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گستاخانہ بیان بی جے پی کی انتہا پسندانہ اور بیمار سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان کی جان و مال قربان ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی کا گٹھ جوڑ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تھا اور گزشتہ 4 سال میں ذاتی مفادات کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. جو 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا، اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا. کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح جو عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی صاحبہ کا جو نیکسس تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے، لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو اسپیکر کے پاس استعفوں کی تصدیق کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اصل میں عمران خان اسمبلی کی مراد بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2018 میں لوگوں کے پاس روزگار تھا، لوڈ شیڈنگ صفر تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن عمران خان نے مسلم لیگ نون سے انتقام لینے کے لیے دوست ملکوں کو ناراض کیا، ان کے منصوبے بند کر دیے اور دوست ملکوں کے سرمایہ کاروں کے خلاف بھی کارروائی کی. اس نئے پاکستان میں تو نہ 1 کروڑ نوکری آئی، نہ 50 لاکھ گھر آئے، نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی، نہ قرضے ختم ہوئے، نہ بھوک ختم ہوئی، نہ غربت ختم ہوئی. وہ ملک جو 2018 میں نہ غریب تھا، ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا، ترقی ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، امن واپس آ گیا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے. آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا، غریب کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ حکومت 4 سال میں 3 ارب 29 کروڑ روپے کے اشتہارات دے کر گئی. عمران خان دور کے اشتہارات کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں آج کے سینٹ اجلاس سے متعلق. سینٹ میں قائد ایوان اور وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں دوسرے مذاہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. بی جے پی کے رہنما نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے، بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. سینٹ اجلاس میں آج بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے دیے گئے بیان پر سخت رد عمل آیا، اس پر مذمت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز قبول نہیں کریں گے. تمام سینیٹرز نے سینٹ کی جانب سے متفقہ طور پر اس حوالے سے مذمت بھی کی گئی اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے اور بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ بھی کیا جائے. پوری دنیا سے اس حوالے سے رد عمل آ رہا ہے. آپ پاکستان میں بھی
सफारती सतह पर भी पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जानिब से भी मजम्मत की गई और भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला भी थमाया गया, जबकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि भारत के इन बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से जो इंतहा पसंदी पर मबनी बयान आया और हिंदुत्व का एक चेहरा एक दफ़ा फिर बेनकाब हुआ है और अब वो उन हसास मामलात पर बयानबाजी कर रहे हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई जा सके। इस बारे में कुछ मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राना शहजादुस्सलाम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजादुस्सलाम, आज सेनेट की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ, तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सेनेट के इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंदरानी की सदारत में जब शुरू हुआ तो इजलास के आगाज़ ही में तमाम अरकान ने जो कल भारतीय जो बीजेपी के रहनुमा हैं जिन्होंने शान रसालत में गुस्ताखी की है, तो तमाम अरकान ने ये चेयरमैन सेनेट से इस्तदा की कि वो आज के जो इजलास का एजेंडा है इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मौखर कर दें और हम इस जो मजमून गुस्ताखी की इस हवाले से अरकान या असम्बली अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, जिस पर कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इत्तफाक करते हुए कहा कि तमाम अरकान को सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसी जानदार पैगाम दुनिया को जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमान हैं, पूरी उम्मत मुसलमान के साथ मुत्तफिक हैं और इस हवाले से भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं ने जो मजमून गुस्ताखी की है उसका हम शदीद मजम्मत करते हैं। इस हवाले से कायदे ऐवान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मजमून कागज़ की शदीद मजम्मत भी की है और हमारे दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से भारतीय जो सफारत खाने हैं उसको इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक मजम्मती जो करारदाद है वो भी भिजवाई गई है और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान शान रसालत में गुस्ताखी किसी सूरत की बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय हुकूमत को इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान नमूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान व माल आल औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि OIC को भारतीय हुकूमत को से इस हवाले से जवाब तलब करना चाहिए और एक मुत्तफ़िका और मजबूत पैगाम OIC की जानिब से जाना चाहिए कि एक मुत्तफ़िका और मजबूत पैगाम जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आप सेनेट इजलास की आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे और सेनेट में भी आज बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से जो बयान दिया गया है उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया है। पूरी दुनिया में भारत के इस मज़मूम अज़ाइम पर मबनी जो बयान सामने आया है बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से, और इससे पहले एक रिपोर्ट भी आई थी सलमा जिसमें कहा गया था कि हुकूमती सरपरस्ती में इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। बिल्कुल, हर सतह पर इसको कंडेम किया जाना चाहिए और पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं सब ने इस वाक़े को कंडेम किया है और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का हक किसी को हासिल नहीं है। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम सब पर लाजिम है। आगे बढ़ते हैं, कौमी असम्बली की बात करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में अभी जारी है और आज के इजलास की कार्रवाई का अहवाल क्या है जान लेते हैं फाहद जावेद से। फाहद जावेद, आगाह कीजिएगा, इजलास तलब किया गया था, इजलास के हवाले से आज की क्या कार्रवाई रही? जी, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत जारी है। अब से कुछ देर कबल तवज्जो दिलाने नोटिस पर वज़ीर मुमलिकत तवानाई हाशिम नोतज़ई ने बताया कि इस वक्त मुल्क में 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। पिछली हुकूमत ने बिजली के 3 मनसूबे अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने थे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिससे बिजली की पैदावारी जो खपत है उसमें भी इजाफा हुआ है और इन मनसूबों के बर वक्त मुकम्मल न होने की वजह से 3000 मेगावाट का शॉर्टफॉल पैदा हुआ है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ। उनका ये कहना था कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाए ताकि जो लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए। अब से कुछ देर कबल वफाकी वजीर एयाज सादिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में अफवाज पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम और मुल्क की सालमियत के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना आगे चले गए हैं कि वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने
ایوان میں قرارداد بھی پیش کی، جس قرارداد کا متن یہ ہے کہ ایوان عمران خان کے جو ٹی وی انٹرویو ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی سلامتی، افواج پاکستان اور ایٹمی پروگرام کے خلاف جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، اور اس قرارداد کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، اور ریاست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فہد جاوید، آپ نے تفصیل سے آج کی کارروائی کے بارے میں بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 262 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 41,570 پر پہنچ کر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں 18 کروڑ 92 لاکھ 45 ہزار سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 4 ارب 90 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ مارکیٹ میں 199 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 132 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا پہلا دن مثبت رجحان کے ساتھ ختم ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج 200 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور مجموعی طور پر کاروبار کا رجحان جو پازیٹیو طرف جاتا ہے، تو کاروبار میں جو شراکت دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کا اعتماد نظر آتا ہے اور استحکام نظر آتا ہے۔ اور آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 41,000 سے 570 پر پہنچ کر بند ہوا آج 100 انڈیکس، جبکہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو فائدہ مند رہا آج کا دن، اور کاروباری ہفتے کا پہلا دن جب مثبت میں نظر آتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ پورا ہفتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کاروباری اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن اب جو استحکام آ رہا ہے اس کا یقینی طور پر سرمایہ کاروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو پالیسیز آ رہی ہیں اس پر بھی اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے سرمایہ کاروں کی جانب سے۔ اور رضوان، گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اچھا ٹریڈ کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معیشت مرزا اختیار بیگ صاحب موجود ہیں۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ سر، بجٹ آنے والا ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں، یقیناً ایک سخت بجٹ ہوگا، لیکن آپ کاروباری طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کن سیکٹرز پر حکومت کی خصوصی توجہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے بھی سخت بجٹ ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ جانے کے لیے ہم نے جو شرائط ایگری کی ہیں اس میں ٹیکس کا ہدف بھی بڑھائے گئے ہیں، اس میں سبسڈیز بھی وڈرا کی گئی ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے کا بھی دوبارہ سے لگانے کو کہا گیا ہے، اس امپورٹڈ اشیاء جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی دوبارہ 17% کرنے کا۔ تو ان سب چیزوں سے چیزیں تو مہنگی ہوں گی، لیکن اب یہ ملک کی بقا کا سوال ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام بحال نہیں ہوتا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اور ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہوتے ڈیفالٹ افورڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے اپنے تئیں یہ بوجھ اس ملک کے لیے اٹھانا ہے۔ اب سوال ہے کہ آنے والے بجٹ میں میں سمجھتا ہوں ہمیں ایکسپورٹ کو کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے وہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہوں گی جو مقابلتی سکت کو ہمارے بڑھائے۔ مثال کے طور پہ جو لگژریز گڈس پہ بین لگائے ہیں یا ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہیں، اس میں را مٹیریل پہ ڈیوٹی نہ لگیں۔ را مٹیریل ایکسپورٹس گڈس بنانے کے لیے امپورٹ کیے جاتے ہیں، اگر را مٹیریل مہنگے ہو گئے تو ایکسپورٹس گڈس مہنگی ہوں گی۔ اسی طرح اگر سبسڈی دینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں خدا رہا، یعنی غریب آدمی کو موٹر سائیکل والا یا رکشہ والا یا ٹیکسی والا پیٹرول اسٹیشن سے کچھ اگر ڈسکاؤنٹڈ یا سبسڈائز ریٹ پہ وہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن لینڈ کروزر یا مرسڈیز والے کو عام انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جو ہمیں پڑ رہا ہے وہ ریٹ اس سے چارج کرنا چاہیے، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا، اکراس دا بورڈ سبسڈی کا فارمولا جو سب سے آسان ہے کہ بھائی قیمت میں اتنے 10 روپے فی لیٹر کم نہیں کر دی، وہ سب کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ پھر ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، ہمیں اخراجات میں جو پیٹرول الاؤنسز آپ دے رہے ہیں پارلیمنٹیرین کو، بیوروکریٹس کو، گورنمنٹ آفیشلس کو، اعلیٰ حکام کو، وہ الاؤنسز وہ جو ان کو دیا جا رہا ہے اس کو کم کریں، یا فی الحال کچھ مہینوں کے لیے
सस्पेंड भी कर सकते हैं। साहब आपने बात की ऑलरेडी दरामदात के हवाले से, खास तौर पर जो लग्जरियस अशिया हैं उस पर आपने बात की, उसमें तो पाबंदी आयद कर दी गई है। तो हम रॉ मटेरियल के हवाले से कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद इस हवाले से मजीद इकदाम किए जाए और इस पर पाबंदी खत्म की जाए। टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में हमेशा बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका भी था टैक्स कलेक्शन में। लोगों को तनख्वाहदार तबका तो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जैसे ही तनख्वाह आती है उसकी तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है। बाकी जितने भी तबके हैं वहां से टैक्स कलेक्शन कितना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए इकदाम कितने जरूरी हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव जवाब दूंगा। FBR वो वाहिद डिपार्टमेंट है हुकूमत का पिछले 3 सालों 4 सालों से जो मुसलसल 20% ग्रोथ के साथ रेवेन्यू टारगेट हासिल कर रहा है। अभी भी 11 महीने का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो सिर्फ 18 बिलियन शॉर्ट है, हमने पूरा अचीव कर लिया है। और 12वें महीने का यानी रबा माली साल का जो हमारा टारगेट है 6,100 अरब रुपए का, मैं पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हम हासिल कर लेंगे। तो FBR ने तो बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। अब FBR की कारकर्दगी का दारोमदार पूरा होता है बिजनेस कम्युनिटी के ताउन पे, बिजनेस कम्युनिटी के टैक्स पे करने पे, वक्त पे डिक्लेयर करने के ऊपर। तो बिजनेस कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की तरफ जा रही है। वो माशियत की दस्तावेजी शक्ल पे अब ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं, पॉइंट्स ऑफ सेल उन्होंने बनाए हैं, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू टारगेट बढ़ रहा है। लेकिन जब आपने इम्पोर्टेड गुड्स पे, लग्जरीज गुड्स पे, बड़ी गाड़ियों के ऊपर, लैंड क्रूजर्स के ऊपर जब ड्यूटियां बढ़ा दी हैं तो इनकी इंपोर्ट कम होगी। जब कम होंगी तो कस्टम ड्यूटी आपको कम मिलेगी। तो आने वाले साल में मैं बड़ा एक मुश्किल टास्क देख रहा हूँ कि क्योंकि हमने रेगुलेटरी ड्यूटी बाकी अशारिये हैं वो मुस्बत समत में जाते हमें दिखाई देते हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक मुदल्लल और एक भरपूर इंफॉर्मेशन के साथ तज्जिया दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पूरे एतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। नस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी के तहत इलाकाई अवामिल और सिक्योरिटी पर सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन के दफा और सालमियत की जामिन है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। जनरल नदीम रजा ने कहा कि न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। नाज़रीन, भारत में बरसरे इक़्तिदार हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौहीन आमेज बयानात देने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, कतर, कुवैत और अफगानिस्तान समेत दीगर अरब ममालिक ने बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मज़ीद तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। भारत मुसलसल अक़लियतों को निशाना बनाने और मजहबी आज़ादियों पर पाबंदियां आयद करने जैसे इक़दामात के बाद अब दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने लगा। भारतीय हुक्मरान हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौहीन आमेज बयानात के सबब भारत उस वक्त सफारती तूफान की जद में आ गया जब मुस्लिम मुल्कों ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। कुवैत और कतर की वज़ारत हारजा ने भारतीय सफीरों को तलब करके एहतजाजी नोटिस थमाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताहाना बयानात की शदीद मजम्मत की गई है। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर हारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा गया है कि भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई के जरिए उनके खिलाफ जवाबदेही की जाए। वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत में हिंदुत्व से मुतासिर इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। सऊदी वज़ारत हारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है।
आज भी ये मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही रहेगा। OIC ने भारतीय हुकाम से कहा है कि वो तौहीन आमेज इक़दामात का सख्ती से नोटिस लें। इश्तिहाल फैलाने वालों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। ओमान के मुफ्ती आजम शेख अहमद बिन हमद अल हलीली की जानिब से जारी मुज़म्मती बयान में कहा गया है कि जमीन के मशरिक और मगरिब में मुसलमान रहते हैं और ये एक ऐसा मामला है जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के तौर पर उठने का मुतालबा करता है। इसके अलावा ओमान के मुफ्ती आजम ने भारतीय मसनूआत से बाइकआउट की अपील भी की है। अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमत ने मुज़म्मती पैगाम में भारत पर जोर दिया है कि वो इस तरह की मुतसिब लोगों को दीन इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल करने की इजाजत ना दें। अल अज़हर शरीफ के मुफ्ती आजम ने अपने बयान में कहा है कि अजीम हस्तियों की तौहीन करना ही असल दहशत गर्दी है जो पूरी दुनिया को मौलिक बहरानों और जंगों में झोंक सकती है। तौहीन अमेज बयानात पर मुस्लिम मुल्कों ने शदीद रद्द-ए-अमल में सोशल मीडिया पर बाइकआउट इंडिया की मुहिम भी चला रखी है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाक फौज की जानिब से भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत की गई है। ISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि बयान भारत के मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ शदीद नफरत का वाज़ेह इजहार है। ये इश्तियाल अंगेज अमल शदीद तकलीफ दे है। भारत की जानिब से एक और बेहिसी का मुजाहरा। पहले कश्मीर के बारे में रिजवान हम देखते थे कि कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होता था, पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करती थी, लेकिन उसके बावजूद कभी भारत ने स्टेप बैक नहीं किया और एक मजमूम कोशिश है मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की, उनके जज्बात को मजरूह करने की। पूरी दुनिया ने इस बात को कंडेम किया है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बात कही जा सकती है। और ओमान के मुफ्ती आजम ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है यही वो पॉलिसी है जिससे हम भारत को ये बावर करा सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों ने गलत किया। और इससे पहले हम एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि पहले से ये तासुर पाया जाता है कि भारत के अंदर जितनी इस तरह की हरकतें होती हैं वो सब हुकूमती सरपरस्ती में होती हैं और ये बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है और पूरी दुनिया शायद इसको जानती भी है, लेकिन फिर भी पुरस्कार खामोशी है। सिर्फ मजम्मत से काम नहीं बनेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अभी हम देख रहे हैं बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से जिस ढिठाई का मुजाहरा किया गया और जिस तरह से उन्होंने अब मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, निशाना बनाया है ज़ात अक़दस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रद्द-ए-अमल आ रहा है। इससे शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन इस पे शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए था और यही तो वो टेस्ट करना चाहते हैं कि नूरपुर शर्मा जो है उसको सिर्फ ओहदे से फारिग होने का मकसद ये नहीं है। इसमें यकीनन रद्द-ए-अमल आया, लेकिन मेरे ख्याल में साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि अरब दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे भारत की जो एक्सेस है, जो इनग्रेस है, वो बढ़ती चली जा रही है। और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अरब दुनिया के पैसे के ऊपर इस टाइम पे भारत की मईशत एक बहुत बड़ा जो है इन्हिसार है वो उनका है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कश्मीर के ऊपर, जब आपको याद होगा कि अरब दुनिया का किरदार जो है वो बहुत कमज़ोर था और फ़लस्तीन के ऊपर भी ऐसा ही नज़र आया। इसलिए जब भारत के जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसे ही नहीं हो रहा बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, और ये जिस दिन से बीजेपी की फाशिस्ट और दहशतगर्द हुकूमत आई थी और इनकी दहशतगर्दाना सोच जो है वो पनपी थी, और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बुनियादी यही था कि हिंदुत्व के जो एक कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो आगे लेके आए और ये बता सकें कि भारत जो है वो सिर्फ ऊंची जात के हिंदुओं के रहने की जगह है। निचली जात के जो हिंदू हैं, जिनको ये खुद कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते, लेकिन इनके यहाँ जो जात पात है उसके अंदर ये कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए हिंदुस्तान है, जो कि 2.5% है टोटल आबादी का। और आप देख लें कि जब भी रूलिंग होती है तो ब्राह्मण की जगह। अब खुद एक ऐसे भारत जिसका वजीर आजम ढाका के अंदर ये इकरार कर चुका हो कि पाकिस्तान तोड़ने में, बांग्लादेश बनाने में उसने बतौर एक RSS के गुंडे के तौर पर सुधार किया था, ये तो इंटरनेशनल अदालत का सीधा सीधा मुकदमा है। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है। कतई कलामी के लिए माजरत। आपने फरमाया कि ये मामला सीधा सीधा आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए। एक माइंड सेट है,
माइंड सेट ये कि हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोकर बीजेपी वोट लेती है। इस माइंडसेट को हम पहले से जानते हैं। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होता है, हम पहले से जानते हैं। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है। ऐसे मुल्क की आज जुर्रत यहां तक पहुंच गई कि हमें इस तरह के बयानात सुनने को मिल रहे हैं। हम आलमी सतह पर कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं, जैसे मुफ्ती आजम ओमान के जो है उनका बयान आ चुका है कि हमें भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए, और कौन सी ऐसी सैंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम भारत को ये बावर करा सकते हैं कि इंतहाई गलत तरीका है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान ममालिक का जो एक इदारा OIC हमने बनाया है उसको फाल करें। लेकिन जब आपको याद है कि जब भारतीय वजीर खारजा को उन्होंने दावत दी और बाकायदा OIC के इजलास से उन्होंने खिताब किया, जो साबका वजीर खारजा थी, उसके बाद से ही बात तो खुल गई थी कि मुसलमानों की जो आपस में अदम इत्तेहाद है उसकी वजह से जो भारत है वो रोजाना आए दिन उनका बढ़ता हुआ दबाव और बढ़ती हुई जो दहशत गर्दाना सोच है, और जो मुस्लिम कुछ नहीं बल्कि किसी भी अक़लियत को जो है वो गैर महफूज करके रख दिया है। वहाँ क्रिश्चियनों को जो है वो बाकायदा आग में धकेला गया, उनके चर्चों को जो है वो आग लगाई गई, उनकी सलीब की गई। निचली जात के हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, जो भारत में अभी जो गौ माता के हवाले से जो ईद के ऊपर कुर्बानी मुसलमानों के लिए हराम कर दी गई, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने इंसानियत सोज मजालिम ढाए, और साथ ही साथ आप देख लें कि कश्मीर पे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी सूरत भी जो है कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हट धर्म है, बेशर्म है, और साथ ही साथ जो है वो एक ऐसी सोच को पनपना देना चाहते हैं जिसको खुद CIA जो अमेरिका की है इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इसको सैफरॉन टेररिज्म का नाम दे चुकी है, यानी कि जाफरानी दहशतगर्दी। तो ये तो दहशतगर्द मुल्क है, और ये टेररिज्म फाइनेंस है, और ये टेररिज्म को प्रमोट करता है, और ना सिर्फ टेररिज्म को इनसाइड प्रमोट करता है बल्कि भारत खुद रियासती दहशतगर्दी को प्रमोट भी कर रहा है और इसमें बढ़ावा भी दे रहा है अपने ही मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के खिलाफ, और एक बाकायदा सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अक़लियतों के लिए इस मुल्क में रहने के लिए ज़मीन को तंग किया जाए, उन्हें उनका जीना हराम कर दिया जाए। और जैसा कि हिंदुत्व का बुनियादी ये मंशूर भी है कि भारत सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है, इसमें बाकी अक़लियतों के लिए कोई जगह ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम के बारे में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो ये दोनों शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में रवा हफ्ते मजीद इजाफा होगा। इस बारे में अनीस आवान की एक रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की इस लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दिन का दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, ताहम शाम में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज मरगला कभी इस तरह भी होता है रिजवान। और अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर शहरों के बारे में। मामूली तौर पर पूरे साल भर का गर्म तरीन महीना जून होता है, जिसका आगाज होते ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। मामूलात जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मजीद क्या तफसील है बताएंगी अस्का मकसूद। पंजाब समेत पूरा लाहौर आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है, और वैसे भी जून के महीने का आगाज हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पीर के दिन जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माहिरीन सेहत का कहना है कि घरों से कम बाहर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना ये भी है कि बाहर के मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये जो बाज़ारी मशरूबात हैं ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शदीद गर्मी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, जैसा कि हीट स्ट्रोक,
اور گیسٹرو جلدی امراض میں بھی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سندھ کی۔ معروف ماہر ماحولیات مسعود لوہار نے سندھ حکومت اور کمیونٹی کے تعاون سے ساحل سمندر پر کلفٹن اربن فارسٹ قائم کیا ہے۔ جنگل میں تبدیل ہوتے ہوئے فارسٹ کی تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے علی اصغر ارباب۔ ماضی میں کراچی روشنیوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہاں کی پرفضا پوری دنیا میں مشہور تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہر ترقی کرنے لگا اور ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر بھر میں وقت گزرنے کے ساتھ درخت کٹنے لگے اور گرین بیلٹ کم ہوتے گئے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث شہر کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ ایسے حالات میں کراچی کو ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے ماحولیاتی ماہر مسعود لوہار نے گزشتہ سال سندھ حکومت کے تعاون سے ساحل سمندر پر کلفٹن اربن فارسٹ کے قیام کے لیے درخت لگانے کے کام کا آغاز کیا۔ 50 ایکڑ سے زائد رقبے پر اب تک 80,000 سے زائد مختلف اقسام کے درخت اور پودے لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہیٹ ویو کو سے بچنا ہے اگر اور شہر رہنے کے قابل بنانے ہیں تو اربن ویٹ لینڈز اور اربن فارسٹ لگانے پڑیں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو شہر ہیں، نیو یارک کو لے لیں، لندن کو لے لیں، تو وہاں تو ہزاروں ایکڑوں کے ہائی ویلیو لینڈ پہ جو ہے وہ جنگل لگے ہوئے ہیں۔ بلاول چورنگی کے قریب قائم یہ اربن فارسٹ وقت گزرنے کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں بدل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنے کا واحد حل اربن فارسٹ کا قیام ہے۔ اگر کراچی شہر میں اربن فارسٹ کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس شہر کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب اس جنگل میں شہد کی مکھیاں بھی چھتے بنا رہی ہیں۔ یوں یہ جنگل کراچی میں گرمی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ختم ہوتی جنگلی حیات کو بھی بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ساحل پر اربن فارسٹ کے احاطے میں ویٹ لینڈ بھی قائم کیا گیا ہے، جسے بڑی تعداد میں آبی پرندوں نے اپنا مسکن بنا دیا ہے۔ سمندر تک پہنچنے کے لیے سڑک بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگ ساحل کے قریب بیٹھ کر ماحولیاتی حسن، آبی پرندوں، غروب ہوتے سورج اور سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یوں یہ جگہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ایک صوفی بیٹھک میں بدل رہی ہے۔ جب تجھے پہ یہ دل نادان ہوا حیران ہوا۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صاف ستھرا ماحول نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کو کم کرتا ہے، گرمی کو بھی کم کرتا ہے، بلکہ لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔